सत श्री अकाल, स्वागत है। गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल। इस बुलेटिन का आगाज करन जा सकते हैं नवजोत सिंह सिद्धू दे नाल जुड़ी हुई वड्डी खबर दे नाल। जी हां, नवजोत सिंह सिद्धू एक बार फिर तो चर्चा दे विच ने। नवजोत सिद्धू नूं मिल सकती है वड्डी जिम्मेवारी। जी हां, पंजाब कांग्रेस इंचार्ज हरीश रावत का वड्डा बयान। उन्होंने कहा कि जल्दी नवजोत सिद्धू के उत्ते फैसला होगा। पिछले दिनी सोनिया गांधी और राहुल गांधी नूं मिले सी नवजोत सिद्धू। एक बार मुड़ तो चर्चा दे विच नवजोत सिंह सिद्धू 2022 के इलैक्शन जिमें जिमें नेड़े आ रहे हैं उस तरीके नाल सिद्धू एक बार फिर तो फॉर्म दे विच नजर आ सकते हैं, एक बार फिर तो फ्रंट फुट ते नजर आ सकते हैं। खैर चर्चावां एक बार फिर तो ने। इस तो पहला भी चर्चा जो मोगा वाली रैली तुहानूं याद होएगी जिथे राहुल गांधी पहुंचे सी, ट्रैक्टर के उत्ते बैठ के किसानों के हक दे विच प्रदर्शन राहुल गांधी ते कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किया सी। ते उस रैली तो पहला भी बहुत क्यास राइयां लग रही सी कि नवजोत सिंह सिद्धू नूं कोई वड्डा अहुदा दिता जा सकता है। 2 अहुदियां दा जिक्र हो रहा सी, पहला डिप्टी सीएम कि उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, हालांकि उस तो इनकार कर दिता गया। तो फिर एक चर्चा यह भी सी कि नवजोत सिंह सिद्धू नूं पंजाब कांग्रेस का प्रधान लगाया जा सकता है, हालांकि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उसके उत्ते भी इनकार कर दिता कि साडे कोल प्रधान बहुत वधिया, असीं क्यों चेंज करिए। तो तर्क दिते गए सी। पर हुण हरीश रावत उत्तराखंड के साबका सीएम ने, पंजाब कांग्रेस के इंचार्ज ने हरीश रावत एक बार फिर तो संकेत दे रहे हैं कि सिद्धू के उत्ते जल्द फैसला लवांगे, जिम्मेवारी देवांगे। उन्होंने नाल गलबात की है साडे सहयोगी पंकज कपाही ने। सुनवाने की कुछ कह रहे हैं हरीश रावत। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की नई स्टेटमेंट आई है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि भीड़ इकट्ठी करने से कानून वापस नहीं होंगे, सरकार बातचीत करने के लिए तैयार है। मेरे साथ पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत। राव साहब, किस तरह से तोमर साहब की स्टेटमेंट देख रहे हैं? कह रहे हैं कि कानून वापस नहीं होंगे। ये उनका स्टेटमेंट अहंकार का द्योतक है, एक घमंड, लोकतंत्र का अपमान है। आप जनता अपना आक्रोश व्यक्त कर रही है, हजारों लाखों की संख्या में देश के कोने कोने में लोग इकट्ठा हो रहे हैं और कह रहे हैं ये तीनों कृषि कानूनों को वापस लो, ये खेती को और देश की अर्थव्यवस्था को चौपट कर देंगे। आप कह रहे हैं ये भीड़ है, और भीड़ कोई भी इकट्ठी कर सकता है। तो क्या चाहते हैं आप कि भीड़ भर से भीड़ करना चाहते हैं? आप क्या इरादा है आपका? और मैं समझता हूँ कृषि मंत्री का ये बयान बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है और मैं इस बयान की निंदा करता हूँ। मुख्यमंत्री ने कल कहा कि कुछ किसानों से उनकी डायरेक्ट इनडायरेक्ट बात हुई है, 2 साल पर सहमति बनाने को लेकर कुछ किसान तैयार हैं। देखिए, माननीय चीफ मिनिस्टर इस बात को बहुत स्पष्ट कर चुके हैं कि उनकी स्टैंड में जो तीनों कृषि कानूनों को लेकर के है कोई अंतर नहीं है, कोई उसमें बदलाव नहीं है। कुछ लोगों ने कभी चर्चा की होगी, उन्होंने उस चर्चा का उल्लेख करके कहा कि भाई 18 महीने नहीं, यदि किसी चीज़ को सुलाना है भाई 2 साल, और नहीं तो कांग्रेस का और माननीय अमरिंदर सिंह जी का ये पक्का स्टैंड है कि ये तीनों कृषि कानून खेती, किसानी, देश की अर्थव्यवस्था के खिलाफ है, इनको वापस लिया जाना चाहिए। और उसके लिए ही उन्होंने विधानसभा में भी बिल लेकर के आए, शायद आगे भी कुछ कदम उठाएंगे। और कांग्रेस भी निरंतर इस बात को, हमारे नेता राहुल गांधी जी भी कह रहे हैं, सोनिया जी ने कहा, वर्किंग कमेटी ने कहा और हमारी स्पष्ट मान्यता है कि देश के हित में, किसान और अर्थव्यवस्था के हित में ये तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया जाना चाहिए। 2022 में ज़्यादा समय नहीं बचा, ऐसे में आपकी पहली जीत हो चुकी है, एमसीडी में चुनाव आप जीत चुके हैं। आपने मेरे पिछले इंटरव्यू में कहा था कि नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस का भविष्य है, कहाँ फिट होंगे 2022 में, उनकी क्या भूमिका रहेगी? आप देखिए, सब समय आ रहा है। मैंने कहा ना, माली सींचे 100 घड़ा, जब ऋतु आवे तब फल हो। समय आ रहा है, सब चीज़ें होंगी। कैबिनेट में वापसी होगी, आपने मुख्यमंत्री से बात की, आपने ये क्या होगा ये समय के अनुसार हम निर्धारित करेंगे, लेकिन जल्दी होगा। तो हरीश रावत चंडीगढ़ आए हुए हैं, साफ तौर पर कह रहे हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर जो कुछ होगा वो जल्दी होगा। कैमरामैन राजेंद्र के साथ पंकज कपाही, न्यूज़ 18 चंडीगढ़। तो नवजोत सिंह सिद्धू ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਦਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਰਚਾਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ।
ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਲਦ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਵਾਪਸੀ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਰੈਂਕ ਕਿਹੜੀ ਪੋਸਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖੈਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮੁੜ ਤੋਂ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਨਾ ਸਿਰਫ 2022 ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਬਲਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਕਜੁੱਟ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਧੜੇਬੰਦੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਦੁੱਲੋਂ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧੜੇ ਉੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਡਿਨਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ, ਪਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਧਾ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਕਜ, ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਕੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਜੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਡਿਲੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਲਦ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਕਿਉਂਕਿ 2017 ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਯਾਦ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ। ਸਿੱਧੂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਐਂਟਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦੀ 3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜਨਵਰੀ ਅੱਧਾ ਬੀਤ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀ। ਕਿਆ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਐਕਸ਼ਨ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਮੀਦ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਲਦ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਅਗਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਆਲਾ ਕਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਔਰ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਬਣੇ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਐਕਟਿਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਨੇ, ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਪਾਰਟੀ ਆਲਾ ਕਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਆਲਾ ਕਮਾਨ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਪਰੂਵਲ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਥਾਂ ਖਾਲੀ ਪਈ ਹੈ, ਪਾਵਰ ਮਹਿਕਮਾ ਖਾਲੀ ਪਿਆ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਵਰ ਮਹਿਕਮਾ ਲੈਣ ਨੂੰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਨਤੀਜੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਆਏ ਨੇ ਜੋ ਕਿਆਸ ਰਾਈਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਨਤੀਜੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੱਦ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਿਆ, ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦਾ ਕੱਦ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਿਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਾਪਸੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਜੋ ਤਾਜ਼ਾ ਬਿਆਨ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਨੇ ਜੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੈ, ਇਹ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੌਰਵ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਪੰਕਜ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਜਾਏਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਪਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸੰਭਾਲ ਲਓ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਖੈਰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਕਿਹੜੇ ਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜੇ 10-11 ਮਹੀਨੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਐਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕਦੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਹੋਏਗੀ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਦੀਆਂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ GS ਬਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਹੁਣ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਨੇ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ।
ਤੋਮਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਲਟਵਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਲਖ ਤੇਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਭੀੜ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਅਰਸ਼ ਤੋਂ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਲਿਆਵੇਗੀ। ਜਾਖੜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭੀੜ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹੈ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਦਰਅਸਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੀ ਕਿ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੁਣ ਹਮਲਾਵਰ ਹੈ। ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਬਹੁਤ ਤਲਖ ਲਹਿਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਭੀੜ ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ, ਇਹ ਭੀੜ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਅਰਸ਼ ਤੋਂ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਲੈ ਆਏਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੀੜ ਲੱਗਣ ਲੱਗੀ। ਇਹ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧੋਖਾ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਉਸੇ ਭੀੜ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਣਗੇ ਲੋਕ। ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ, ਆ ਇੱਕ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ, ਆ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੀੜ ਲੱਗਣ ਲੱਗੀ। ਇਹ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧੋਖਾ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਉਸੇ ਭੀੜ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਣਗੇ ਲੋਕ। ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ, ਆ ਇੱਕ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ, ਆ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਆਨ ਸੁਣਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੂਬਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਪਲਟਵਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। किसान के विरुद्ध क्या है ये तुम बताओ। फ्लैग कहोगे कानून हटा दो, तो ऐसे थोड़ी होता है कि कोई भीड़ इकट्ठी हो जाए और कानून हट जाए। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਹ ਤਲਖ ਤੇਵਰ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਨੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚੇਗੀ। ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਡਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੋ ਟੁਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਮੱਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਲਈ ਬਣੇ ਨੇ। सरकार समझने को तैयार है, सरकार संशोधन करने को तैयार है, सरकार चर्चा करने को तैयार है, आज भी तैयार है। प्रधानमंत्री ने भी कह दिया, तो किसान यूनियन आंदोलन करती रहे, उससे क्या होगा। किसान के विरुद्ध क्या है ये तुम बताओ। फ्लैग कहोगे कानून हटा दो, तो ऐसे थोड़ी होता है कि कोई भीड़ इकट्ठी हो जाए और कानून हट जाए। ਸਰਕਾਰ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਹੋਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਏ ਬਿਨਾਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। 24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਮਨ ਵਿਰੋਧੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦਮਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਵੇਗਾ। 26 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਯੁਵਾ ਕਿਸਾਨ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 27 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ये जो हमारे मोर्चे हैं इनको और मजबूत करना है। सब किसानों को हम कह रहे हैं आइए अपने मोर्चों को हम और मजबूत करें, तो उन्हें इनवाइट कर रहे हैं, कॉल दे रहे हैं। 27 तारीख का एक कॉल है। ਤਲਖੀ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੁਝ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦੇ ਲਈ 11 ਦੌਰ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੱਲ ਸਿਫਰ ਹੀ ਰਿਹਾ। 26 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਬਣੀ ਅੜੀ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਜਲਦ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਹੈ ਜੋ 22 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਸੱਸ ਅਤੇ ਪਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਫਰਦਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦੇਣਗੇ ਉਹਦੇ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਰਚਾ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਸਰ ਦੋਸ਼ੀ ਫਿਲਹਾਲ ਫਰਾਰ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀ ਫਿਲਹਾਲ ਅਜੇ ਫਰਾਰ ਹੈ। 37 ਸਾਲਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਵਿਆਹ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਰਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਪਤੀ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਉੱਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦਾ ਸੀ।
ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਕਸਰ ਘਰ 'ਚ ਕਲੇਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਉਜੜ ਗਿਆ। ਪਤਨੀ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਹਵਾ ਖਾਏਗਾ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ 2 ਬੱਚੇ ਬਿਨਾਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਟਣਗੇ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ ਸਿਧਾਰਥ ਅਰੋੜਾ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ।